అనేవి మనం చూసుకోవాలి, మనకి ఇష్టమైనట్టు చేసుకోవాలి. కొంతమందికి ఎక్కువ కారం కావాలి, కొంతమందికి తక్కువ కారం కావాలి. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இது மனம் சத்யா. ஸோ இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான ரெசிபி செஞ்சு காட்ட போகிறதில்ல, வேறு ஒருத்தவங்க செஞ்சு காட்ட போகிறாங்க. நான் ஜஸ்ட் டேஸ்ட் பார்க்க போகிறேன். ஸோ என்ன ரெசிபி செய்ய போகிறோன்னா ஸ்பைசி ஆந்திரா சிக்கன் ஃப்ரை தான் செய்ய போகிறோம். என் கையில் அது ஆல்ரெடி இருக்குது, அது செம்மையாக இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக இதை காட்டிகிட்டே தான் இன்ட்ரோ பண்ணணுன்றக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கவே முடியல. ஜஸ்வி என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கவே முடியல, அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் டேஸ்ட் வந்து வேறு லெவலில் இருந்தது. ஸோ இது எப்படி செய்கிறதுன்றதை சீக்கிரம் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இதை யார் செய்ய போகிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கூட யார் இருக்கிறாங்க? ஆஷலதா. ஸோ நான் வந்து இந்த ஆந்திரா சிக்கன் சத்யா எனக்கு இன்னைக்கு என்னை இன்வைட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நான் என்ன நினச்சிட்டேன்னா, ஓகே ட்ரை பண்ணலாம். So I'm going to show you the recipe and the making in Telugu, and she is going to give the entire detail of the cooking that we are going to do in Tamil. So hope you will enjoy this. ஆக்சுவலாக நான் நினச்சேன், எப்போ பார்த்தாலும் நம்மளே சமைச்சு காட்டிகிட்டு இருக்கிறோம், என்ன இருந்தாலும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்கல்ல, அதுக்காக நான் வந்து ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். எனக்கு 2 ஸ்பெஷலாக சொல்லணுன்னா 2 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்கிறாங்க ஆந்திராவிலேருந்து. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து என் லாங்குவேஜே புரியாது, பட் நான் பேசுகிற ஆட்டிடியூட்காக பார்த்துருப்பாங்க. எனக்கு 2 தடவை அவங்க மெயிலும் பண்ணியிருந்தாங்க, நீங்கள் ஒரு தடவை முடிஞ்சதுன்னா எங்களோட லாங்குவேஜில் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து தெலுங்கு வந்து ஃப்ளூயண்ட்டாக வராது, எனக்கு புரியும், ஆனால் பேச தெரியாது. ஸோ அதுக்கு ஒரு டெடிக்கேட்டடாக ஒரு பர்சனை வந்து நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டணும் தான் இந்த ரெசிபி செஞ்சு காட்டுறோம். அண்ட் ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு சிக்கன் ரெசிபி பண்ண போகிறோம். அண்ட் நம்ம கூட வந்து ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் இருக்கிறாங்க. இந்த சீரீஸ் வந்து நான் கிச்சன் டைரிஸ் அதில் வந்து போஸ்ட் பண்ண போகிறேன். இதுதான் ஃபஸ்ட் எபிசோட். இதில் மேம் வந்து நமக்காக தெலுங்கில் பண்ணுவாங்க, நான் அதை உங்களுக்கு தமிழில் சொல்கிறேன். சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிபி. ஆல்ரெடி நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இது. சரி, அவங்க வந்து அவங்களோட ஓன் ஸ்டைலில் பண்ணுறாங்க, ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வாங்க వీడియోக்குள்ளே పోలాం. హలో, నమస్కారం అండి. మామూలుగా చెప్తారు కదా, పిల్లలకి చికెన్ చాలా నచ్చుతుంది, బాగా ఇష్టపడి తింటారు అని చెప్పేసి. డెఫినెట్గా చికెన్ అంటే కొంతమందికి అదొక అపోహ కూడా ఉంటుంది, చాలా వేడి చేసేస్తుందేమో, మంచిది కాదేమో అని చెప్పి. నేను మీకు ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను ఇప్పుడు. అదేంటి అంటే, చికెన్ లీన్ మీట్ కాబట్టి సరైన క్వాంటిటీలో మనం చికెన్ తింటే డెఫినెట్గా ఇట్స్ అ గుడ్ రిచ్ ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్ అనమాట. సో చిన్నపిల్లలకు కానీ, సిక్గా ఉన్న వాళ్ళకి కానీ, ఇంట్లో ఎవరైనా కానీ చికెన్ మంచిగా బాగా తయారు చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని తినడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కొంచెంగా మన వారంలో కొంచెం తినచ్చు, లేకపోతే డైలీ కూడా కొంచెం తినచ్చు. అది తినడం వల్ల ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్ వల్ల మసిల్ గ్రోత్ అనేది బాగుంటుంది. ఇప్పుడు కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం, చాలామంది ట్రైన్ చేసేటప్పుడు, బాడీ ట్రైనింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా చికెన్ ఎక్కువగా తింటారు, ఇంకా ఏమి తినరు అని. ఇప్పుడు చాలా కీటో డైట్స్ కూడా వస్తున్నాయి, దానిలో కూడా చికెనే మంచిది అని చెప్తా ఉంటారు. దట్ ఈస్ ఆల్సో ట్రూ. కానీ ఏంటి అంటే, చికెన్లో నేను చెప్పాను కదా లీన్ మీట్ కాబట్టి ఫ్యాట్ కంటెంట్ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మసిల్ బిల్డింగ్కి చాలా మంచిది. అదేవిధంగా ఒక చిన్న సీక్రెట్ ఏంటి అని అంటే, చికెన్లో కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. దానివల్ల బోన్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎస్పెషలీ వెన్ యూ గివ్ ఇట్ టు ద స్మాల్ చిల్డ్రన్. చిన్నపిల్లలకి ఇది ఇవ్వడం వల్ల బోన్ స్ట్రెంగ్త్ పెరుగుతుంది. దానివల్ల ఫ్యూచర్లో ఆర్థరైటిస్ రాకుండా చాలా కాపాడే విషయం ఒక చికెన్లో మాత్రమే ఉంటుంది. చాలా మందికి తెలియని విషయం. ఇంకొకటి ఏంటంటే, విటమిన్ డెఫిషియన్సీ సప్లిమెంట్స్ గురించి చాలా మంది మాట్లాడతారు, కానీ ట్రిప్టోఫాన్ అనేది ఒక B5లో మాత్రమే ఉంటుంది. అది కొన్ని వస్తువుల్లో మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట న్యాచురల్గా. చికెన్ ఒక మంచి మెగ్నీషియం సోర్స్ కాబట్టి దాంట్లో కూడా ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ చికెన్ని హెల్తీగా కుక్ చేసుకొని తింటే ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ స్ట్రెస్ బస్టర్ and gynec problem solver. So the more you have a healthy chicken in your meal, the less will be your stress problems and the gynec problems. ஆனா இப்போல சிக்கன் வந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளவுதான், உங்களுக்கு எல்லா நோயும் வந்துரும் அப்படிலாம் சொல்றாங்களே. அது சரியா நம்ம அண்டర్స్టాండ్ பண்ணிக்கிறது. అది మనకి అర్థం కావాలి, దాని గురించి తెలియాలి, ఎలా చక్కగా మనం హెల్తీగా చేసుకోవాలి అని మాత్రం తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. అలా కుక్ చేసుకుంటే చాలు. అదే కాకుండా ఈ చికెన్ని మనము మామూలుగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే కోల్డ్ వచ్చింది, ఫ్లూ వచ్చింది, జలుబు వచ్చింది, అలా వెళ్తే మనము జ్వరం వచ్చింది అంటే చికెన్ సూప్ తాగమని చెప్తారు. రైట్, எனக்கு இது தெரியும். ஏன்னா சிக்கன் சூப் குடிச்சோம்னா நமக்கு வந்து உடனே எனர்ஜியும் கிடைக்கும், சேம் டைம் நம்ம வந்து சீக்கிரம் ஹீல் ஆயிடும். அது நானே పర్సనల్ గా ఫీల్ பண்ணிருக்கேன், బట్ అది చికెన్ అలానే எனக்கு తెలియదు. ఎందుకంటే చికెన్ ఒక మంచి ఎనర్జీ బూస్టర్, అలాగే ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్. ఒక హెల్దీ చికెన్ సూప్ ఇంకెప్పుడైనా ఇంకొకసారి రెసిపీలో చెప్తాను నేను. సో ఆ చికెన్ సూప్ కానీ మనం తీసుకుంటే ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ మిక్స్ ఆఫ్ హర్బ్స్. ఇలాంటి చికెన్ సూప్ కానీ తీసుకుంటే బాగా హీలింగ్ జరిగి మనకి ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ అవుతుంది, ఎనర్జీ కూడా బూస్ట్ అవుతుంది. అందుకే చికెన్ని చాలా మంది ప్రిఫర్ చేస్తారు అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద రెడ్ మీట్ అనమాట. సో యూజువలీ ఫిష్ అండ్ చికెన్కి ఎక్కువ మెగ్నీషియం, ఫాస్ఫరస్, కాల్షియం ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కాబట్టి హెల్తీ డయట్లో అదని ఇంక్లూడ్ చేస్తారనమాట. కానీ ఈరోజు మనము మామూలుగా మీరు చెప్పినట్టు ఒక సిరీస్ ఆఫ్ కుకింగ్
కుకింగ్ షోస్ అన్నప్పుడు టేస్ట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఈరోజు విల్ గో ఫర్ చికెన్ ఫ్రై రెసిపీ విచ్ విల్ బి హెల్దీ యాజ్ వెల్ యాజ్ టేస్టీ. రండి ఎలా చేద్దామో చూద్దాం. చూసారు కదా, ఇప్పుడు మన చికెన్ రెసిపీకి కావాల్సినవి చాలా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్, అది కూడా హెల్తీ ఇంగ్రీడియంట్స్. నెంబర్ 1, మీకు కావాల్సినంత చికెన్ తీసుకోండి. కొలతలు అనేవి మనం చూసుకోవాలి, మనకి ఇష్టమైనట్టు చేసుకోవాలి. కొంతమందికి ఎక్కువ కారం కావాలి, కొంతమందికి తక్కువ కారం కావాలి, అది మీరు చూసుకోవచ్చు. మీరు ఎంత చికెన్ తీసుకోవాలనుకుంటే అంత చికెన్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు మేము 1 కిలో చికెన్ తీసుకున్నాము ఇక్కడ. సో దానికి కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ యాడ్ చేశాను. ఇప్పుడు అదేవిధంగా నేను కొంచెం ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే, యూజువల్లీ మనం ఏం చేస్తామంటే సీజనింగ్కి పుదీనా, కొత్తిమీర అదంతా మనం లాస్ట్లో వేస్తాం, అది మళ్ళీ వేస్తాం. కానీ దీనిలో కలిపినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దీంట్లో ఉండే ఆ సోర్స్ అంతా కూడా, విటమిన్ సోర్స్, అక్కడ ఉండే ఎంత హెర్బల్ సోర్స్ అంతా కూడా లోపలికి వెళ్తుంది. సో కొంచెం పుదీనా, ఒక చిటికెడు పసుపు, అలాగే ఉప్పు బాగానే వేసుకోండి, ఎందుకంటే మనం అందరం కారం ఉప్పు బాగానే తింటాం కాబట్టి వేసుకున్న తర్వాత, అలాగే కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్. ఓకే மேம், இப்போ என்னெல்லாம் போட்டுருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு சொல்றேன். దీనికి ఒక ఫైనల్ అడిషన్ ఏంటి అని అంటే విల్ టేక్ సమ్ కోకోనట్ మిల్క్. ఇది ఎందుకనంటే కొంచెం చికెన్ని సాఫ్ట్ చేసి టేస్ట్ ఇంప్రూవ్ చేసేదానికి, అలాగే న్యూట్రియంట్ వాల్యూ కూడా ఇంప్రూవ్ చేసేదానికి. సో నేను అంతా పేస్ట్ వేయలేదు, కొంచెం మిగిల్చాను. సో ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా మనం బాగా కలిపేసుకుందాం. இப்போ இதில் என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க நான் சொல்கிறேன். 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சமாக பெப்பர் பவுடர் போட்டிருக்கிறாங்க. நாங்கள் வந்து பெப்பரை இடித்து போட்டிருக்கிறோம். அப்புறம் அதில் வந்து கொஞ்சம் 1 கை புதினா போட்டிருக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பசுப்புனா மஞ்சள் தூள் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது போட்டிருக்கிறோம். அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம சேர்க்கறது தான். இதில் ஹைலைட் என்னென்னா, நான் இது வரைக்கும் பார்க்காத ஒரு விஷயம், தேங்காய் பால் எடுத்து சிக்கனை வந்து அதில் மேரினேட் பண்ணுறாங்க. அப்படி பண்ணும்போது சிக்கன் வந்து சாஃப்டாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குமா. ஸோ இதுதான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து எதுலேயுமே பார்த்ததில்லை, இதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். இன்னும் కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ అలా பார்க்கலாம். సో దీన్ని ఒక 20 minutes మనం మ్యారినేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎలా చేయాలో మన చికెన్ రెసిపీ నేను చూపిస్తాను. సో 20 minutes வந்து இதை நம்ம அப்படியே விட்டுடணுமா, அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து ரெசிபி வந்து செய்ய ஸ்டார்ట్ பண்ண முடியும். సో 20 minutes వరకు ఇంకొంచెం ఫ్లేవర్ యాడ్ చేయాలని అంటే వీ కెన్ హ్యావ్ అ స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ లెమన్ యాడెడ్ టు ఇట్. సో జస్ట్ బ్రింగ్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ మోర్ టేస్ట్. కొంచెం దీనికి టేస్ట్ కోసం కొంచెం లెమన్ కూడా దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. இதில் வந்து ஒரு ½ லெமன் புழிஞ்சு விட்டுட்டோம்னா டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும். நம்ம பாஷையில் வேற லெவலில் இருக்குமா. సో ఇది కొన్ని 20 minutes வந்து நல்லா మ్యారినేట్ అవ్వటం. ఇది ఇందాకే మనం అన్నీ చూసాము, ఎలా మ్యారినేట్ చేసుకున్నామో కూడా చూసాం కదా. ఇది ఒక స్పైసీ చికెన్ ఫ్రై వెరైటీ అనమాట. ఇది యూజువలీ ఆంధ్రాలో మనం చేస్తాము. కాకపోతే ఆంధ్రాలో ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి అంటే కోకోనట్ మిల్క్ వేయరు. యాక్చువల్గా అయితే కోకోనట్ మిల్క్ అంత యూజ్ చేయరు, కోకోనట్ పేస్ట్ లాగా యూజ్ చేస్తారు. కానీ కోకోనట్ పేస్ట్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆయిల్లో వేసినప్పుడు కొంచెం డ్రై అయిపోయేసి మారుతుంది. అలా మనం జాగ్రత్త చూసుకోకపోతే కొంచెం అది ఆ డ్రైనెస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకొంచెం సాఫ్ట్గా ఉండడానికి నేను కోకోనట్ మిల్క్ వేసాను. సో ఇప్పుడు చూడండి ఎలా చేద్దామో మనం చూద్దాం. ఒక పాన్ తీసుకున్న తర్వాత ఆయిల్ అనేది మీ ఇష్టానికి మీరు వేసుకోవచ్చు, కానీ మోర్ దెన్ 2 to 3 tablespoons చూసి మనం లాస్ట్లో కావాలంటే వేసుకోవచ్చు. సో మాక్సిమం ఒక 2 tablespoons మీరు వేసుకున్న తర్వాత లెట్ ద పాన్ గెట్ హీటెడ్. కొంచెం పాన్ హీట్ అయ్యే లోపల మనం ఉల్లిపాయలు తరుపుకుంటాం. இப்போ வந்து 2 ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் விட்டுருக்குறாங்க. அது போக இப்போ வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணிக்க போகிறாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பைசி சிக்கன் ரோஸ்ட் மாதிரியா ஆந்திராவில் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல். ஆனால் அவங்க அது வந்து ஓன் ஸ்டைலில் பண்ணுறாங்க. ஐ திங்க் நமக்கு என்னடா செய்கிறது, அது நம்ம సౌత్ ఇండియాలో வந்து எல்லா డిషెస్ செஞ்சு ட்ரை பண்ணியிருப்போம். ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு. మనం చేసేటప్పుడు ఎలా అయినా కూడా ఉల్లిపాయలు తరుక్కోవచ్చు, కానీ ఇది మామూలుగా మనం స్పైసీ చికెన్ లాగా చేస్తున్నాం కాబట్టి చైనీస్ వెరైటీస్లో లాగా కొంచెం ఉల్లిపాయలు నార్మల్గా మీరు స్లైస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అలాగే ఉల్లిపాయల వెంగాయం. ஸோ இப்போ வந்து ஆனியனை வந்து அதில் போட்டுக்கிறாங்க. ఆయిల్ బాగా హీట్ అయింది కాబట్టి ఇందులో మనం ఎక్కువ స్పైసెస్ అయితే వేయడం లేదు, చాలా ప్లెయిన్గా హెల్తీగానే కుక్ చేస్తున్నాము. సో ఓన్లీ ఆనియన్స్ మాత్రమే ఫస్ట్ మనం వేసి బాగా కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు మనం వేయించుకుందాం. ఆనియన్ வந்து కొంచెం நல்ல బ్రౌన్ కలర్లో వர వరకు நல்லா வந்து ఫ్రై பண்ணிக்கணும். చికెన్ కాబట్టి మీకు అది ఎంత హెల్తీగా కుక్ చేస్తే హెల్తీ అంత మంచిది. సో ఇప్పుడు నార్మల్గా చెప్తారు మనం ఫామ్ చికెన్ కానీ లేకపోతే ఫ్రైడ్ చికెన్ కానీ ఎక్కువగా తినకూడదు, స్టీమ్డ్గా తినాలి, లేకపోతే బార్బెక్యూ చేయాలి, ఇలాంటివన్నీ మనం వింటూనే ఉంటాం. అలా అనుకుంటే మన లైఫ్లో ఎప్పుడు ముందుకెళ్ళలేము, రోజు ఏం సరిగ్గా తినలేము. యాక్చువల్లీ మన అమ్మ నాన్న లేకపోతే వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు, మన తాతలు వాళ్ళు ఊళ్ళో ఉన్నప్పుడు, విలేజెస్లో ఉన్నప్పుడు ఇలాంటివి చేసేవాళ్ళు. చాలా ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే వాళ్ళకి ఏవైతే
ఆ విలేజెస్లో దొరికేవో వాటిని చేసేవాళ్ళు, చేసి ఆ తర్వాత వాళ్ళు బాగా తిని బాగా ఉండేవాళ్ళు. యూజువల్లీ ఏం చేసేవాళ్ళంటే విలేజెస్లో ఎప్పుడు చికెన్ చేసినా కూడా దానికి కాంబినేషన్గా జొన్న సంగటి కానీ, లేకపోతే దానికి కాంబినేషన్గా వేరే వెజిటబుల్ కానీ, లేకపోతే పప్పు కానీ చేసుకునేవాళ్ళు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్స్ కాబట్టి ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. మనం త్వరగా అలసిపోకుండా, వాటర్ కూడా బాడీ డీహైడ్రేట్ అవ్వకుండా ఉండేదానికి ఇవి ఎక్కువగా తినేవాళ్ళు. இப்போ ஆனியன் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இது ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா என்ன போடுறாங்கன்னு பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்னெல்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம்? ஸோ இது கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு அப்புறமா ஆனியன்ஸ் தான் ஆட் பண்ண போகிறோமா. ஓகே, பட் கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகணும். நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சுன்னா டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். ஓகே, the more the onions are brown, the taste will be good. Because onions தான் யூஸ்வலி என்னன்னா அதில் இருக்கிற மாய்ஸ்சர் எல்லாமே வந்து வெளியே வந்துடணும். வந்தால் அது வந்து ஈஸியாக குக் ஆகிடும். அதுக்கு வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஸ்மால் டிப் என்னென்னா, யூஸ்வலி நம்ம சால்ட் வந்து சம்டைம்ஸ் லாஸ்ட்டில் யூஸ் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா லாஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணுவோம். நமக்கு எல்லா வெஜிடபிள்ஸோ இல்லைன்னா ஆனியன்ஸ், டொமேட்டோஸ் ஈஸியாக குக் ஆகணும்னா சால்ட் வந்து முன்னாடியே போட்டோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக குக் ஆகிட்டு அந்த கைண்ட் ஆஃப் ఫ్లేవర్ ఆర్ அந்த கைண்ட் ఆఫ్ ఆల్ ద మాయిశ్చర్ కూడా வெளியே வரதுக்கு நல்லா இருக்கும். ఇది బయట రావాలి ఆనియన్స్లో నుంచి అంటే ఇలాగే చేయాలన్నమాట. కొంచెం ఉప్పు వేసేసుకొని బాగా వేయించేస్తే టేస్ట్ బాగుంటుంది, చాలా ఫ్లేవర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు కొంచెం దీంట్లో కరివేపాకు వేసుకున్నాము. இதோட கொஞ்சம் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ఇది కొంచెం நல்லா ఫ్రై ఆయిచ్చి సో బాగా వేగింది కాబట్టి ఉల్లిపాయలన్నీ ఇప్పుడు కొంచెం కట్ చేసుకున్న టమాటా వేస్తే సరిపోతుంది. టమాటా ఎక్కువగా వేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ఫ్లేవర్ కోసం మాత్రమే, మాయిశ్చర్ కోసం మాత్రమే, ఉడకడానికి కోసం మాత్రమే. సో కాబట్టి ఒక హెల్దీ అడిషన్ కోసమే టమాటా యూజ్ చేస్తున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఈ ఆనియన్స్తో పాటు ఈ టమాటా కూడా బాగా వేయించుకోవాలి. இதில் வந்து ஒரே ஒரு தக்காளி வந்து டேஸ்ட்டுக்காக ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஜஸ்ட் அந்த மாய்ஸ்டர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணுன்றதுக்காக. இது வந்து நீங்கள் స్కిప్ பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம், அதர்வைஸ் சேர்க்குறதா இருந்தால் ஒரே ஒரு టొమాటో மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. ఇప్పుడు చూసారు కదా ఆనియన్స్ వేసేసుకున్నాము, ఆ తర్వాత టమాటాలు కూడా కొంచెం హాఫ్ బాగా వేగిపోయాయి. ఇప్పుడు వేగాల్సింది వచ్చి చికెన్. సో నార్మల్లీ ఏంటంటే సమ్టైమ్స్ మనకి ఈ పచ్చి వాసన అనేది వస్తూ ఉంటే చికెన్లో, దాంట్లో ఏమవుతుందంటే ఆ వాసన కొంతమందికి అలాగే ఆ టేస్ట్ ఫ్లేవర్ సరిగ్గా రాలేదు, ఎలా కుక్ అయింది అని అనిపిస్తుంది అనమాట. అలా రాకూడదని మనం అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకొని మ్యారినేట్ కూడా చేసి పెట్టుకున్నాము. కానీ ఇప్పుడు దీన్ని కూడా కొంచెం బాగా ఆయిల్లో ఫ్రై చేస్తే దానికి ఉండే ఫ్లేవర్ ఆటోమేటిక్గా ఎన్హాన్స్ అవుతుంది అనమాట. అది ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్ అయ్యి ఆ టేస్ట్ని ఇంకా కొంచెం బాగా వచ్చేటట్టు చేస్తుంది. ఈ కొంచెం ఉన్నది ఇంకా మ్యారినేట్ అయినా కోకోనట్ అలాగే పెట్టుకున్నాము. இப்போ வந்து கோகோனட்டில் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த சிக்கனை வந்து வதக்கி வச்சுருந்த வெங்காயம் தக்காளியோடு ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக அவங்க அதை மிக்ஸ் பண்ணி விட போகிறாங்க. ఇప్పుడు ఈ వేసిన చికెన్ని కొంచెం ఆయిల్లో బాగా వేగనివ్వాలి. ఎంత బాగా వేగనిస్తే ఆ స్టీమ్కి, ఆ వేపర్కి చికెన్లో ఉండే అన్ని జ్యూసెస్ అన్నీ కూడా బయటికి వస్తాయన్నమాట. మనం ఆల్రెడీ ఒక 20 minutes to half an hour మ్యారినేట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఆ చికెన్లో ఫ్లేవర్ అయితే యాడ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనం కొంచెం యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఉప్పు కారం కలిపి. కానీ ఇంకా మనం ఏ పొడి అయితే వేయలేదు. ఇప్పుడు ఓన్లీ చికెన్ని మాత్రం మనం ఫ్రై చేస్తున్నాము ఆయిల్లో. ఇప్పుడు కావాలంటే మనం కొంచెం ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేద్దాం, ఎందుకంటే చికెన్ ఫ్రై అవుతుంది కాబట్టి. ఎక్కువ కూడా అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనం హెల్తీగా చేస్తున్నాం అని చెప్పారు కదా. సో కాబట్టి మనం ఈ చికెన్ని కొంచెం ఫ్రై అవనిద్దాం. అలాగే ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు దీనిపైన ఒక మూత పెట్టేద్దాం కదా. దీన్ని ఒక 5 minutes మగ్గనిద్దాం. இப்போ ஒரு லிட்டு போட்டு மூடி வச்சுடணும் 5 minutes. ఒక 5 minutes అయింది కదా. ఇప్పుడు దీంట్లో మనకు కొంచెం మిగిలిన ఈ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, ఆ తర్వాత బాగా ఒక స్పూను ధనియాల పొడి. ఆల్రెడీ మనం పెప్పర్ వేసేసాం కాబట్టి మరీ కారంగా అవసరం లేదు. సో మిరపొడి మాత్రమే వేసుకుంటే సరిపోతుంది.
చూసి మళ్ళీ కావాలంటే కూడా వేసుకోవచ్చు. యాక్చువల్గా 1 స్పూన్ సరిపోతుంది. మనం మిక్స్ చేసి చూసాక మనకు కారం సరిపోలేదంటే కూడా మనం మళ్ళీ కూడా వేసుకోవచ్చు. இதில் வந்து 1 ஸ்பூன் தனியாத்தூள், அதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் மிளகு பொடி போட்டிருக்கிறாங்க. அப்புறம் கொஞ்சோண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஏன்னா நல்லா ஃப்ளேவர்லாம் ஃபுல்லாக உள்ளே இறங்கணும்ல, ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் மிளகா வந்து ஒவ்வொரு டைப் ఆఫ్ కారం இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி అడ్జస్ట్ பண்ணிக்கோங்க. కారం పొడి బాగా వేసుకుంటారు. సో మనకు కావాలి పిల్లలు తినేదానికి కూడా కొంచెం టేస్టీగా కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు మనం ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. మనకు కావాల్సినంత కారం కూడా వేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ మనం మ్యారినేట్ చేసినప్పుడు ఇందులో పెప్పర్ కూడా వేసాము. இப்போ வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்கல்ல அந்த கோகோனட் மில்கில், ஸோ அதை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க. இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு பதிலாக அதில் இருந்ததே வந்து போட்டுக்கிறாங்க. இப்போ திரும்ப மூடி வச்சுட்டு எவ்வளோ நேரம் மேம் இருக்கணும்? ஒரு 15 మినిట్స్ మా. ஒரு 15 మినిట్స్ வந்து அதில் இருக்கணும். அப்படியே ఒక 15 మినిట్స్ మీరు ఇలాగే కొంచెం ఉడకడానికి వదిలేసేయాలి. దాని తర్వాత మనం లాస్ట్లో మళ్ళీ యాడ్ చేసి ఎలా ఫ్రై చేయాలో నేను చూపిస్తాను. అనుకున్నాం కదా ఒక 15-20 మినిట్స్, లేదంటే ఆ మొత్తం మాయిశ్చర్ అంతా కూడా బాగా ఎగిరిపోయే వరకు. இது வந்து 15 மினிட்ஸ் விட்டதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிடுங்க. பட் இது இன்னும் நல்லா ட்ரை ஆகணுமா. ஸோ ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு டைம் எடுக்குதோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. గమనించారంటే మనం కోకోనట్ పేస్ట్ వేయలేదు, అలాగే వాటర్ కూడా వేయలేదు. ఓన్లీ కోకోనట్ మిల్క్ మాత్రమే మ్యారినేషన్కి యూజ్ చేసాం. అదే మిగిలిన మిల్క్ని దీంట్లో యాడ్ చేసాం. సో ఈ డిష్లో ఏంటంటే మనం కొంచెం కూడా వాటర్ వేయలేదు, కానీ చాలా జ్యూసీగా ఈ అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్లో ఉండే మాయిశ్చర్ అంతా బయటికి వచ్చి ఉడకడం వల్ల చికెన్ కూడా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది. సో దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఫైనల్గా బాగా ఫ్రై చేసుకునేదానికి చూస్తాం. సో ఇప్పుడు మనం ఎలాగో కొంచెం డీప్గా కొంచెం డ్రై ఫ్రై చేస్తాం కాబట్టి కావాలంటే ఇంకొక స్పూన్ ఆయిల్ వేయచ్చు. మీరు కానీ చూసారంటే మనం టోటల్గా 4 స్పూన్స్ ఆయిల్ మాత్రమే వేసాము. సో కాబట్టి ఇది చాలా హెల్తీగానే ఉంది. ఎక్కువగా కూడా మనం ఆయిల్ వేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఉండేదంతా కూడా దీంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చిన జ్యూసెస్ మాయిశ్చర్ మాత్రమే. ఫైనల్గా మనము ఫ్రైని తీసే ముందర కొంచెం చెక్క, లవంగం, ఒక 4 మిరియం గింజలు వేసేసుకొని, ఏదైనా పెప్పర్ పౌడర్ ఉన్నా కూడా వేసేసుకొని బాగా పౌడర్ చేసేసుకోండి. లేదు మీ దగ్గర పౌడర్గా ఉన్నా కూడా ఓకే, బాగా దంచేసుకొని జస్ట్ ఫర్ టేస్ట్ మాత్రమే ఇది. దీనివల్ల దీంట్లో ఒకటి ఏంటి అంటే మామూలుగా చెక్క లవంగాలు మనం చేసేటప్పుడు కూడా వేస్తాం, కానీ యూజువల్లీ చెక్క ఏంటంటే సిన్నమన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా డైజెషన్ ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి దీనిలో వేసినప్పుడు దాంట్లో మిక్స్ అయినా కూడా మంచిదే. ఇలా లాస్ట్లో వేసుకున్నప్పుడు కూడా ఫ్లేవర్కి అది ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఎటువంటి డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రావు తిన్నప్పుడు. ஸோ కాబట్టి திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி an எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவரிங் ஃபேக்ட். இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு கிராம்பு, பட்டை, அதுக்கப்புறம் 4 மிளகு போட்டு நல்லா கொஞ்சம் பவுடர் ஆக்கியிருக்கிறாங்க. இது லாஸ்ட்டாக தான் ஆட் பண்ணுறாங்களாம். ரீசன் என்னென்னா வந்து இது உங்களுக்கு டைஜஷனுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். ஆனால் இதோட ஃப்ளேவர் வந்து உங்களுக்கு நல்லா கிடைக்கணும்னா இது லாஸ்ட்டாக போடும்போது தான் கிடைக்குமா. நம்ம வந்து குக் பண்ணும்போதே போட்டோம்னா அது அதோட மிக்ஸ் ஆகி உங்களுக்கு அது தனியாக தெரியாதுல்ல. ஸோ அதனால் இதில் நல்லா பவுடர் ஆகிடுச்சு. இப்போ அதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ட்ரையாக வதங்கிடுச்சு. இப்போ அதோட வந்து கொஞ்சமாக அந்த பவுடரை ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க. இது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு குவான்டிட்டி செய்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. బట్ లాస్ట్గా పోడను అది మొత్తం వేసినప్పుడు కొంచెం చికెన్ డ్రై అయ్యే ముందర ఈ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా బాగా దీంట్లో వస్తుంది కాబట్టి బాగా యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి తినడానికి బాగుంటుంది. అలాగే సిన్నమన్ కూడా దాని న్యాచురల్ ఫ్లేవర్ లూజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఎక్కువ కుక్ అవ్వదు కాబట్టి మనం తిన్నప్పుడు ఇది డైజెషన్ కూడా బాగా యూస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోయింది. సో లాస్ట్లో కొంచెం కొత్తిమీర, కొంచెం ఫ్రెష్గా ఉండే కరివేపాకు వేస్తే ఆ టేస్ట్ ఇంకా ఎన్హాన్స్ అవుతుంది. మనం తినేదానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది. இதில் லாஸ்ட்டாக வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. கொத்தமல்லி வந்து இறக்க போகிற ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணி நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான் இதோட ஃபைனல் ஸ்ட்ரக்சర్. సూపర్గా రెడీ ఆయిடுச்சு. థ్యాంక్ యూ. దీన్ని చేసి ఇలాంటి ఒక చికెన్ ఫ్రై చేసి మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அது வரைக்கும் எல்லோரும் ஹாப்பியாக இருங்க. இந்த சண்டே எல்லா வீட்டில் இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நான் மேம்க்கு கன்வே பண்ணுவேன் நீங்கள் எல்லோரும் என்ன கமெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ உண்மையிலே சொல்லணுன்னா ரொம்ப டெலிஷியஸாக சூப்பராக இருந்தது. அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் கூட நான் இந்த மாதிரி ஸ்பைசியஸான ஒரு சிக்கன் சாப்பிட்டதே கிடையாது. பர்சனலாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இதில் ப்ராசஸ் பார்த்தாலே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. லைக் நம்ம எப்போவுமே சவுத் இந்தியாவில் வந்து பண்ணுற மாதிரி இல்லை, எல்லாமே டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. ஆனால் அவங்களோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு அவங்க வந்து இந்த ரெசிபியை பர்ஃபெக்டாக செஞ்சுருக்குறாங்க. நீங்களும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்ப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். அது வரைக்கும் இன்னொரு வீடியோ சூப்பராக சீக்கிரமாக போட போகிறோம். அது வரைக்கும் ஜாலியாக சந்தோஷமாக இருங்க. பாய், டேக் கேர்.